جی ویور ڈو مور ریسپیز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کو استابی آج میں بنانے جا رہا ہوں بہت ہی مزیدار صحبت. ہمارے جو کے پی ہے وہاں پہ اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. بہت زبردست ریسیپی ہے صحبت. بنانے کی ڈفرینٹ سٹائل ہیں. بیسکلی یہ بنتی ہے دیسی مرغ دیسی گھی کے ساتھ، مگر آج میں اس کو نارمل جو چکن ملتا ہے اس کے ساتھ بنا رہا ہوں، عام کوکنگ آئل کے ساتھ. ٹیسٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہترین سے بہترین ٹیسٹ بنانے کی کوشش کریں گے. تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آئل لیتا ہوں، اس کو گرم کرتا ہوں. تقریباً آدھی پیالی میں نے آئل لی ہے. جی آدھی پیالی آئل جب گرم ہو جائے اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا پیاز کو میں نے چاپ کر لیا، وہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں. اس پیاز کو ہم نے جسٹ ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے سودے ہو جائیں. اس کے بعد پھر اس میں ہم گوشت ایڈ کر دیں گے. جی تھوڑا سا پیاز کو بھوننے کے بعد اب اس میں چکن ایڈ کر رہا ہوں. سوا کلو قریب چکن ہے جو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں. چکن کے ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر رہا ہوں. جی اس کی اب ہم اچھی طرح بھونائی کریں گے. جی اس کو اچھی طرح بھون لیا. اس میں آدھا کلو ٹماٹر ہیں، ان کی میں نے پیوری بنا لی ہے، وہ پیوری میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں. جی بھی ٹماٹروں کی پیوری تھوڑی سی بھوننے کے بعد اس میں ایک ٹیبل ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہا ہوں. پیوری کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اب اس کا جو آئل ہے وہ علیحدہ ہو جائے. جی اب ہلکا ہلکا آئل نکل آیا ہے. اب اس موقع پر میں اس کے اندر 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے ساتھ ہاف ٹی اسپون سمپل لال مرچ اس میں ایڈ کر رہا ہوں. اور اس کو میں تھوڑا سا مزید دیر پکاؤں گا. صحبت میں اسپائسیز ہم تھوڑے سے زیادہ ڈالیں گے عام سالن سے ہٹ کے، کیونکہ یہ تھوڑا اسپائسی اس میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پانی بھی بہت زیادہ لگانا ہوتا ہے. اسی حساب سے ہم نے اس میں اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں. جی 7 والی چولہے پر میں 6 گلاس پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تھوڑا گرم ہو جائے، جو میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. اب اس میں 8 ایک دانے آلو بخارے کے یہ پانی میں ڈپ کیے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں. ہلکا ہلکا پانی لگا دیں تاکہ مسالہ جلے نہیں. جی اب اس میں باقی مسالہ جات ایڈ کرنے لگا ہوں. اس میں میرے پاس 1 ٹیبل اسپون یہ بھنا ہوا زیرہ ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں. ایک ٹیبل اسپون خشک دھنیا. اس کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا خشک پودینہ، ہاف ٹی اسپون ہلدی، ہاف ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر
1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ये गरम मसाले के ऐड कर रहा हूँ। जी मसाले डालने के बाद मैंने हल्का सा पानी लगा दिया है, आधी प्याली के करीब, ताकि मसाला जले नहीं। और अब जैसे ही मेरा पानी साथ गर्म होता है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 6 गिलास पानी। अच्छा, इसके अंदर मैंने कश्मीरी गरम मसाला यूज़ किया है, उसके अंदर ऑलरेडी बादियान और जायफल जावित्री ऐड होते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी गरम मसाला नहीं है और बाज़ार का आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मसाला गरम यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें उसके साथ इसमें आप बादियान का फूल एक और उसके थोड़ी सी जायफल जावित्री इसमें लाजमी ऐड करें। जी अब इसमें मैं 6 गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे रहने देंगे, उसमें इसको बॉयल पे आएगा, इसकी यखनी भी एक्सट्रैक्ट होगी गोश्त में से, और तकरीबन इसमें से हमने 1.5 गिलास को हमने ड्राई कर लेना है। बाकी हमारे पास जो बचेगा सालन वो हम सोबत में प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। जी अब इस स्टेज पर मैं इसको फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके इसको मैं दम दे दूंगा। उसके अंदर ये पकता भी रहेगा, पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। 6 गिलास लगाए हैं, कम से कम इसमें से 1.5 गिलास हमने खुश्क करना है, ड्राई करना है, ताकि चिकन की यखनी भी अच्छी तरह से सेट हो जाए और बाकी भी सेट हो जाए। अब नमक मुझे क्योंकि थोड़ा सा कम लगे, बिल्कुल एंड पर मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नमक ऐड किया था कि गोश्त में भी वो अच्छी तरह रच जाए जिस टाइम मैं उसकी बुनाई कर रहा था। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसको आराम से हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जी माशाल्लाह ये अब बिल्कुल रेडी है हमारा सालन। अब हम इसको डिश में डालते हैं और अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। जी अब इसके अंदर मैंने एक परात ली है। इस परात के अंदर मैंने इस तरह ये एक रोटी बनती है, इसे माना भी कहते हैं, ब्रीक रोटी होती है, बहुत ही पतली रोटी ये बनाते हैं। अगर ये मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप घर में आम सादा रोटी भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके हम छोटे छोटे स्लाइसेस करके इस तरह हम एक परात के अंदर इनको ऐड कर देंगे। और अब इन टुकड़ों के ऊपर जो हमने रोटी के टुकड़े बनाए हैं, जो हमने सालन बनाया है, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। सोबत का सालन बहुत ही पतला होता है यखनी की तरह, और बहुत ही टेस्टफुल सालन होता है। और ये जो डिश है ये अरबिक में भी, मतलब अरबी भी इसको बहुत शौक से खाते हैं, उसको शरीद कहते हैं। और ये बहुत पुरानी रेसिपी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे रोटी को इस सालन के अंदर। जी अब बिल्कुल लास्ट के इसके ऊपर हमने जो गोश्त निकाला है वो इसके ऊपर हम रख देंगे, और साथ में ये हम रायता रखेंगे दही का। इसके अंदर हमने खीरा ऐड किया, टमाटर ऐड किए हैं, प्याज ऐड किया, सब मिर्चियाँ ऐड की हैं। ये बलोची बेसिकली जो रायता है बलोची रायता है, ये हमने साथ रखा है, बहुत ही मज़ा करता है सोबत के साथ। और ज़रूर ट्राई कीजिए। ये माशाल्लाह जो रेसिपी है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी, वो भी बड़े शौक़ से इसको खाया करते थे। नाम डिफरेंट है मुख्तलिफ इलाकों में इसके, मगर हमारी तरफ इसको सोबत कहा जाता है। फ्रंटियर में ये बहुत लाइक की जाती है, बहुत टेस्टी। और मज़े की बात, जिसने सही सोबत एक बार खा ली है वो इसका ऐसा अडेप्ट होता है कि वो इसको फिर दोबारा खाने का उसका दिल ज़रूर करता है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ में याद रखें, इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें
تاکہ وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن اور نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے، اور اس چینل کو مزید بھی آگے لوگوں میں شیئر کریں، اپنے پیاروں میں شیئر کریں تاکہ ہماری فیملی بڑھتی جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔